अरुणातरङ्गिताक्षी धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापा अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपासाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकळङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाहचलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षि दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमाळिलता फलकुचत्वयी लक्ष्यरोमलताधारकासमुन्नेयमध्यमा स्तनभारदळन्मध्यपट्टबन्धवळित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरसनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारजानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधितिसञ्छन्ननमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मराळीमन्दगमना महालावण्यसेवधिः सर्वारुणान्नवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घाता स्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिता स्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनादपुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता
నిత్యా పరాక్రమాటోపనిరీక్షణ సముత్సుక భండపుత్ర వధోద్యుక్త బాలా విక్రమనందిత మంత్రిణ్యంబా విరచిత విషంగవధతోషిత విశుక్ర ప్రాణహరణ వారాహి వీర్యనందిత కామేశ్వర ముఖాలోక కల్పిత శ్రీ గణేశ్వర మహాగణేశ నిర్భిన్న విఘ్న యంత్ర ప్రహర్షిత భండాసురేంద్ర నిర్ముక్త శస్త్ర ప్రత్యస్త్ర వర్షిణి करांगुली नखोत्पन्न नारायण दशाकृति महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुर सैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभंडासुर शून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधि श्रीमद्वाग्भव कूटैक स्वरूप मुख पंकजा। నువ్వు ఏం చెబితే అది చేస్తాం. నీళ్లలో దూకమంటే దూకుతాం, నిప్పుల్లో దూకమంటే దూకుతాం, వెడదామంటే వెడదాం, వద్దంటే వద్దు, నీదే నిర్ణయం అనగానే అయితే ఇంకా ఆలస్యం చెయ్యొద్దు, అందరం ఆకాశానికి ఎగిరిపోదాం నడవండి అని చెప్పి దధిముఖుణ్ణి నిమిరి ఝామ్మని ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోయారు. మహావేగంగా వచ్చేలోపు ఈలోపు అంటూనే ఉన్నట్ట దారిలో వీళ్ళు ఎగురు వస్తూ ఉండే లోపు సుగ్రీవుడు హనుమంతుణ్ణి, అంగదుణ్ణి, జాంబవంతుణ్ణి అందరినీ ఒకసారి గుర్తుకు తెచ్చుకుని, రామచంద్ర సందేహం లేదు, సీత చూడబడింది. చాలామంది ఉన్నారు వీరులు, అంగదుడున్నాడు, జాంబవంతుడున్నాడు, హనుమంతుడున్నాడు, నీలుడున్నాడు, సుషేణుడున్నాడు ఆ వానర సమూహంలో. కానీ హనుమంతుడే సీతను చూస్తాడని నా నమ్మకం. సీతను చూడకపోతే వాళ్ళు ఎంత ఉత్సాహంగా మధువనంలో ప్రవేశించరు అనగానే ఆ మాట అంటూ ఉండేలోపే ఆకాశంలో కోతుల యొక్క కిలకిలా శబ్దం వినపడింది. తతః కిలకిలా శబ్దం సుశ్రావ ఆసన్నమంబరే. అంబరే ఆకాశంలో, ఆసన్నం దగ్గరగా, అంటే ఎక్కడి నుంచో వినపడ్డం కాదు, ఆకాశంలో చాలా దగ్గరకు వచ్చేసారు. అప్పటికే వీళ్ళు దగ్గరగా వినపడ్డం మొదలెట్టాయట కోతుల యొక్క శబ్దాలు, కిచకిచ శబ్దాలు, కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నవి, ఆనందంతో హంకారం చేస్తున్న శబ్దాలు. ఈ శబ్దాలన్నీ విని సంతోషపడిపోయాడు రాముడు. సరిగ్గా ఆ సమయంలో అందరూ ముందుకు దిగారు, తోకలు ముడుచుకున్నారు, తోకలు కిందకి దింపారు, పైకి కిందకి ఒకసారి జాడించారు, రాళ్ల మీద కొట్టారు. మొత్తం అంగదాదులందరూ ఒకేసారి సుగ్రీవుడున్న ప్రాంతంలో దిగారు. హనుమంతుణ్ణి ముందుంచుకుని హనుమంతుణ్ణి పురస్సరుండి చేసుకుని అన్నమాట. ఆ తర్వాత అంతా వచ్చి ఆయనకి నమస్కారం చేశారు. హనుమంతుడు సుగ్రీవుడికి రాముడికి నమస్కరించాడు. మేము సీతను చూసొచ్చాం, ఇదిగో హనుమంతుడు చెబుతాడు అని అంగదుడు ముందుకు తొయ్యగానే హనుమాంశ్చ మహాబాహు ప్రణమ్య శిరసా తతగా తల వంచి వినయంగా నమస్కరించాడు హనుమంతుడు రాముడికి. రామచంద్ర ప్రభు నీ కటాక్షంతో, సుగ్రీవ ప్రభు ఆశీర్వచనంతో, దేవతల అనుగ్రహంతో చూడబడింది సీత అని జరిగింది చెప్పి ముందుగా చూడమనిచ్చాడు. ఇక్కడ కొంచెం హనుమంతుడి ప్రవర్తన వింతగా ఉంటుంది మనకి. ఇంతకు పూర్వం సీత దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు రామకథ చెప్పి ఎన్నో చెప్పి ఆఖరినిచ్చాడు ఉంగరం. కానీ రాముడికి అదంతా చెప్పక్కర్లా, సీతను చూసి వచ్చేసాడు గనక రావడంతో ముందు చూడమని చేతిలో పెట్టాడనమాట. రామచంద్ర ఇదిగో చూడమని నేను సీతను చూచానడగానే దృష్టాదేవీతి హనుమద్వదనాత్ అమృతోపమం, అమృతం వంటి మాటలు వినగానే రాముడు పులకించిపోయాడు. ఆయనకు అమృతమే ఏమిటి, చూడబడింది సీత అనే మాట. సీతను చూచి వచ్చానని హనుమంతుడు చెప్పిన మాట చెవులకు అమృతమైంది. మాటలు ఎప్పుడు కర్ణామృతాలు. దేవతల యొక్క అమృతం తాగితే మాత్రమే ఆనందం ఇస్తుంది, కానీ హనుమంతుడి వచనములు వినగానే ఆనందం ఇచ్చాయి. అందుకని కర్ణామృతం అంటారు. అది విని రాముడు హర్షంతో పులకించిపోయి లక్ష్మణుడికేసి చూశాడు. చూశావా లక్ష్మణ, ఈ హనుమంతుడు కార్యసిద్ధి చేస్తాడని నాకు నమ్మకమే అని. ఇంత పూర్వం హనుమంతుడు వెళ్ళేటప్పుడు కేవలం హనుమంతుడికి ఒక ఆనమాలు అభిజ్ఞానమే ఇచ్చాడు. కానీ ఇప్పుడు ప్రశంసించవచ్చు కొంచెం, మళ్ళీ ఆఖరణ బాగా ప్రశంసిస్తాడులేండి ఆయన. ఇప్పుడు హనుమ ఏం జరిగిందో చెప్పమనగానే హనుమంతుడు వెంటనే సమాధానం చెప్పలా. సీత ఉన్న దక్షిణం దిక్కుకి తిరిగి నమస్కారం చేశాడు. ఎప్పుడైనా మహాత్ముల్ని తలుచుకునే ముందు వాళ్ళు ఉన్న వైపుకి తిరిగి నమస్కారం చెయ్యాలి. వాళ్ళు ఎదురుగుండా ఉంటే ఎలాగో ప్రణామం చేస్తాం,
వాళ్ళు దూరంగా ఉంటే ఏ దిక్కుకుంటే ఆ దిక్కుకి తిరిగి నమస్కారం చేయాలి. తూర్పు దిక్కుకి తిరిగి ఎందుకు దండం పెట్టమన్నారంటే తూర్పు దిక్కు నుంచి సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు, ఆయన అందరికీ గురువు. దాని తర్వాత మహేంద్రుడు ముల్లోకాలకు అధిపతి. అందుకే ఏ పని చేసినా ముందు తూర్పు దిక్కుకి తిరిగి ఒక దండం పెట్టి అప్పుడు ఆ పని చేయమన్నారు. క్రమంగా అది వ్యంగ్యం అయిపోయింది. తూర్పుకి తిరిగి దండం పెట్టి అండం మొదలెట్టారు ఇప్పుడు. అంటే వాడు నాశనం అయిపోతే అలా అండం మొదలెట్టారు. అక్కడ కూడా అంతరార్థం ఏంటంటే వీడు ఏ పనిలో అయినా దెబ్బతిన్నాక వాళ్ళకి నమస్కారం చేసుకుంటే మళ్ళీ ఆ పనిలో విజయం పొందుతాడు. అందుకైనా తూర్పు దిక్కుకి తిరిగి దండం పెట్టవలసిందే అన్నమాట. ఇప్పుడు సీత దక్షిణ దిక్కులో ఉంది గనక ఆ తల్లికేసి తిరిగి ప్రణమ్య శిరసాదేవ్యై సీతాయై తాం దిశం ప్రతి సీత ఉన్న దిక్కుకేసి తిరిగి వినయంగా నమస్కరించాడు. ఆ తర్వాత వాక్యజ్ఞ అన్నారు వాల్మీకి మహర్షి హనుమంతుణ్ణి. ఎలా మాట్లాడాలి, ఏదో అక్కడ మొదలెట్టి ఇక్కడ మొదలెట్టి కంగారు పడిపోయి ఊ అని తడువుకుంటే అవతలవాడికి అర్థమవుతుందిగా. క్రమం తప్పకుండా స్ఫుటంగా స్పష్టంగా రాముడికి కథంతా వివరించాడు. ప్రారంభం నుంచి తాను ఆకాశ మార్గంలో ఎగరడం ఎలా మొదలుపెట్టాడో, ఏం కష్టాలు వచ్చాయో అన్నీ చెప్పాడు. కొన్ని మాత్రం కావాలని దాచాడు. ఘోర యుద్ధం చేయడం, కొందరిని చంపడం, లంకను తగలబెట్టడం, ఇవన్నీ మొదట్లో చెప్పలేదు. అవి చెప్పకపోయినా రాముడికి క్రమక్రమంగా గుచ్చి అడగడం ద్వారా రాముడు తెలుసుకున్నాడు అని చిట్ట చివర మనకి యుద్ధకాండలో తెలుస్తుంది. అది రాముడికి ముందు చెప్పలేదు. తొందరపడి లంకను తగలబెట్టానంటే రాముడు ఏమంటాడు అని. పైగా తన పరాక్రమం విషయం అంత ఎక్కువ చెప్పుకోకూడదు కనుక ఎప్పుడూ కూడా ఆత్మపరాక్రమాన్ని ఎక్కువ చెప్పుకోకూడదు. అందువల్ల క్లుప్తంగా సీతను చూడడం, ఆవిడ మాట్లాడడం అని చెప్పాడు. చెప్పి చూడామణిని కూడా ఇచ్చాక అప్పుడు మహా తేజస్సుతో వెలిగిపోతున్న ఆ చూడామణిని కళ్ళకు అద్దుకున్నాడు ఆయన. తౌజాతాస్యావు రాజపుత్రౌ విదిత్వా తచ్చాభిజ్ఞానం రాఘవాయ ప్రదాయ దేవ్యా చాఖ్యాతం సర్వమేవానుపూర్వ్యాత్ వాచా సంపూర్ణం వాయుపుత్ర శశంస. ఆ ఇద్దరు రాజకుమారులు కూడా రాఘవుడు, లక్ష్మణుడు ఆ చూడామణిని చూచి పులకించి ఆ తర్వాత వాయుపుత్రుణ్ణి పదే నాయన వాయుపుత్ర అని ప్రశంసించారు. నిజంగా ఈ మణిని చూడగానే రాముడికి కళ్ళ వెంబడి నీళ్లు వచ్చాయన్నమాట. శోకకరిసితుడైపోయాడు కాసేపు. సీత గుర్తుకొస్తుంది కదా మరి, అందుకని కళ్ళ వెంబడి నీళ్లు అలా కారడం మొదలుపెట్టాయి. సుగ్రీవ, చూసావా ఈ హనుమంతుడు చేసిన ఘనకార్యం. ఈ మణిని చూడగానే నాకు మా వాళ్ళందరూ మళ్ళీ గుర్తుకొస్తున్నారు. యమన్ దృష్ట్వా మణిశ్రేష్టం. మణిని చూస్తే రాముడికి కన్నీళ్ళు వచ్చాయి. చండీ చండాసురదమని చండీ చండాసురదమని ఖండిత పాప భవజననీ ఖండిత పాప భవజననీ చండీ చండాసురదమని చండీ చండాసురదమని అష్టమాతృకారూపిణి అష్టమాతృకారూపిణి నవదుర్గాకృతిధారిణి నవదుర్గాకృతిధారిణి దుర్గమ భండనకారిణి దుర్మద ఖండన ధోరణి దుర్గమ భండనకారిణి దుర్మద ఖండన ధోరణి దుర్మద ఖండన ధోరణి దుర్మద ఖండన ధోరణి చండీ చండాసురదమని ఖండిత పాప భవజననీ చండీ చండాసురదమని ఖండిత పాప భవజననీ సప్తశతీ మను సంస్తుతా సప్తశతీ మను సంస్తుతా లలితాఖ్యానే ప్రస్తుతా లలితాఖ్యానే ప్రస్తుతా దేవ
देवी सूक्तैरभिष्टुता त्वं भव देवी मयि मुदिता देवी सूक्तैरभिष्टुता त्वं भव देवी मयि मुदिता त्वं भव देवी मयि मुदिता भव देवी मयि मुदिता चण्डी चण्डासुरदमनी खण्डित पाप भव जननी चण्डी चण्डासुरदमनी खण्डित पाप भव जननी ऐं ह्रीं श्रीं मनु जपतुष्टा ऐं ह्रीं श्रीं मनु जपतुष्टा सरिगम पदनी स्वरपुष्टा सरिगमपधनि स्वरपुष्टा ओंकाराद्भुतरवघुष्टा ओंकाराद्भुतरवघुष्टा सच्चिदानन्द स्थितिशिष्टा सच्चिदानन्द स्थितिशिष्टा सच्चिदानन्द स्थितिशिष्टा सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द स्थितिशिष्टा चण्डी चण्डासुरदमनी खण्डित पाप भव जननी चण्डी चण्डासुरदमनी खण्डित पाप भव जननी जय जय माता जय श्री माता जय जय माता जय श्री माता जय जय माता काली माता जय जय माता काली माता जय जय माता चण्डी माता जय जय माता चण्डी माता जय जय 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 माता जय श्री माता जय जय माता जय श्री माता जय जय माता शाम्भवी 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 माता जय जय 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 माता जय श्री माता जय जय माता जय श्री माता जय जय 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 माता वैष्णवी माता जय जय माता वैष्णवी माता जय जय माता जय लक्ष्मी जय जय माता जय लक्ष्मी जय जय माता 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 काली माता जय जय माता काली माता जय जय माता दुर्गा माता जय जय माता दुर्गा माता दुर्गा माता दुर्गा माता दुर्गा माता दुर्गा माता दुर्गा माता काली माता दुर्गा माता काली माता काली माता काली माता काली माता वाणी माता काली माता वाणी माता काली माता वाणी माता जय जय 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 माता जय माता जय जय माता जय जय माता जय जय माता माता जय जय माता जय जय माता जय जय माता माता जय श्री माता जय जय 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 माता जय बोलो जगदम्बा माता की जय అని ఆ అమ్మవారిని కీర్తన చేశారు. మహాకాళీదేవి ఘట్టం తరువాత ఈ కీర్తనలో మనం చెప్పుకున్నట్టుగా సప్తశతీ మను సంస్థుత లలితాఖ్యానే ప్రస్తుత. సప్తశతి అనే మాట మనం ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం. ఎలా అంటే చండీ హోమం. చండీ హోమం అంటే చాలామందికి చాలా ఇష్టం. ఇళ్లలో ఏవైనా కష్టాలు కలిగినప్పుడు శత్రుపీడ పరిహారం కోసం, అనుకున్న పనులు కావటం లేదు, పిల్లలు ఎంత చదివినా కూడా పాస్ కావటం లేదు, అనేక కారణాలు, ఆరోగ్యం బాగలేదు, ఇటువంటి సమస్యలకన్నిటికీ కూడా మనం చండీ హోమాన్ని చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఆ చండీ హోమాన్ని చెప్పే మంత్రాన్ని సప్తశతీ మంత్రము అంటారు. 700 శ్లోకాలవి. ఆ 700 శ్లోకాల్లో అమ్మవారి చరిత్రని చాలా అద్భుతంగా వర్ణించి చెప్పారు. ఆధ్యాత్మికత అంటే భౌతికాన్ని దాటి మరో అంశం మీ జీవితంలో రావటం.
సృష్టికర్త అంటే పలు రకాలుగా అనుకుంటారు. సృష్టికర్త అంటే ఎక్కడో పైన కూర్చొని లేడు. సృష్టికర్త అంటే మీరు కలల్లో కనే ఊహించుకునే రూపం కాదు. సృష్టికర్త అనేది ఒక సజీవ వాస్తవం. మీ శ్వాసం, మీ శరీరం కూడా సృష్టిలో అంశమే కదా. ఈ శరీరం సృష్టించే పని మీలో నుండే జరుగుతుంది. అంటే సృష్టికి మూలమైన శక్తి మీలో నుండే ప్రతి క్షణం పనిచేస్తుంది. ఇది మీకు అనుభవంలో వస్తే మిమ్మల్ని ఆధ్యాత్మికలు అంటాం. లేకపోతే మీరు ఆ మార్గంలో ఉన్నారు, కానీ మీకు ఆ తెలివి ఇంకా రాలేదు. సరే, ఈ ఆధ్యాత్మికతను తెలుసుకోవాలంటే ఎలా? మీ చేతిని ఇలా కదిలిస్తే గాలి స్పర్శం వలన గాలి ఉన్నదని మీకు తెలుస్తుంది. మామూలుగా మీరు అది తెలుసుకోలేరు, అవును కదా. మీ చుట్టూ గాలి ఉంది, అది వీయకపోతే మీరు దాన్ని అనుభవించలేరు. మీరు ఊపిరి తీసుకుంటున్నారు, అయినా సామాన్యంగా మీకు అది తెలియదు. మీ చేతిని కదిలిస్తే స్పర్శ వల్ల మీకు గాలి ఉందని మీకు తెలుస్తుంది. ఆకస్మికంగా చిన్న కదలిక వల్ల మీరు తెలుసుకోలేని విషయం కూడా మీరు తెలుసుకుంటారు. కాబట్టి సహజంగా మీకు గ్రహింపులో లేన దానిని కూడా మీరు గ్రహిస్తున్నారు. అలాగే సృష్టికర్తని కూడా తెలుసుకోవాలంటే మీలో కొద్దిగా కదలిక రావాలి, లేకపోతే మీరు తెలుసుకోలేరు. దానికోసం మీలో కొంత తీవ్రతను తీసుకురావాలి. యోగ సాధనంతా దీనికోసమే. యోగా అనేది ఒక చికిత్స కాదు. ఇది మీ తలనొప్పికో నడుము నొప్పికో సంబంధించినది కాదు. ఆరోగ్యం అనేది యోగ వలన వచ్చే ఒక చిన్న వరప్రసాదం. యోగా అనేది చికిత్స కాదు, మీలో ఉన్న సృష్టికి మూలమైన శక్తిని అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవడానికి ఒక మార్గం. యోగమును జీవన శైలిగా తీసుకుంటే ఆరోగ్య సంబంధమైన ఉపయోగాలు ఎన్నో ఉంటాయి. కానీ యోగా ఒక చికిత్సలా మాత్రం చెయ్యొద్దు. మీకొక్క కథ చెప్పిన, ఇంతకుముందు మీరు ఎప్పుడూ ఒక విమానం చూడలేదు, కాబట్టి దాన్ని చూడగానే మీకు కొంచెం భయం, అనుమానం. మొదలు భయం, దానికి తర్వాత అనుమానం. ఇది రెండు పోగొడితేనే కదా వాళ్ళకి అసలు విషయం కనిపిస్తుంది. విమానం కూడా అంతే. కొంత ధైర్యం వచ్చాక వెళ్ళి ఎలానో తలుపు తీసి లోపల వెళ్ళారనుకోండి. లోపల వరుసగా సీటులు ఉన్నాయి. వెంటనే మీ మనస్సు ఏం చెప్తుంది? ఓ, ఇది ఒక పెద్ద బస్సు అని చెప్తుంది. ఇలాంటి అద్భుతమైన బస్సు ఎప్పుడు చూడలేదు. తర్వాత ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసి నడపాలనిపిస్తుంది. కానీ అసహ్యంగా ఉన్న ఈ రెండు రెక్కలు ఉన్నాయి కదా, మీ ఇళ్ళును, వీధి దీపాలను, వృక్షాలను అన్నిటినీ గుద్దేస్తాయి అని మీరు వాటిని నరికేశారు. రెక్కలు నరికిన ఈ విమానాన్ని బస్సులాగా నడిపేస్తారు. మీకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఒక గొప్ప బస్సు దొరికింది అని ఆనందం. విమానం అంటే ఏంటి, గాలిలో ప్రయాణం చేసేదంటే ఏంటి అని తెలిసిన వారు చూస్తే వానికి ఏడుపు వస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు ఈ యోగా కూడా అంతే. ముక్తికి సాధనగా ఉండే ఈ మహా సాధనను తలనొప్పి తగ్గించుకోవటానికి మాత్రం మీరు ఉపయోగించుకుంటే నాకు ఏడుపు వస్తుందండి. అంటే నేను మీ తలనొప్పిని చిన్న చూపు చూడలేదు. మీకు తలనొప్పి ఉండేటప్పుడు అన్నికంటే ముఖ్యమైన విషయం తలనొప్పి తానే. ఈ వేదనలో మీరు ఉండేటప్పుడు మీకు ముక్తి కావాలని కోరిక రాదు. ఆ సమయంలో దేవుడు కనిపిస్తే తలనొప్పి పోవాలంతానే అడుక్కుంటారు. మీ మీద మీ శరీరానికి అంత ప్రభావం ఉంది. మీరు బాధలో ఉండేటప్పుడు మీకు ఏదీ కనపడదు, అన్నిటినీ కప్పేస్తుంది. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాన్ని, యోగముని చికిత్సలాగా కాకుండా జీవన శైలిగా అందరికీ చేరాలి. ఆరోగ్యం అదే వస్తుంది. మీలో మీరు బాగా ట్యూన్ అయి ఉంటే మీ శరీరంలో అన్నీ బాగానే పనిచేస్తాయి కదా. ఇది సహజంగా జరిగేదే. కానీ ఆధ్యాత్మికతను ముక్కలు చేసి ఏదో ఒక ప్రయోజనం కోసమో లేదా చికిత్స కోసమో ఉపయోగించుకుంటానంటే
అది మీ జీవితాన్ని అనేక రకాలుగా కాంప్లికేట్ చేస్తాయి. కేవలం ఆరోగ్యం కోసమే అయితే యోగా వద్దండి, మీకు టెన్నిస్ ఆడండి, లేకపోతే ఒక పర్వతం ఎక్కండి, లేదా ఈత కొట్టండి, లేదా హాయిగా నడవండి. యోగా వల్ల ఆరోగ్యం బాగుపడదని నేను చెప్పలేదు, ఖచ్చితంగా బాగుపడుతుంది. సృష్టి ద్వారా సృష్టికర్తను చేరే ఒక మార్గం అది.